हाय पिला माने चैनल को स्वागत। आज वीडियो लेक्चर रे मु तुम सहित क्लास 10 इंग्लिश टेक्स्ट बुक रो सेकंड पोएम द सॉलिटरी रिपर विषय रे आलोचना करी। विस्तृत आलोचना हबो एई वीडियो लेक्चर रे। फास्ट रो एंड पर्यंत वीडियो को देखो। मु पूरा संपूर्ण भाव में सरल ओडिया व्याख्या एई वीडियो रे करी देबी। तुमको शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ले किछि भी प्रॉब्लम फेस करियो पड़िबोनी एग्जाम रे। चलो आज वीडियो लेक्चर को आरंभ करिबा। देखो तमरो पोएम रो ना होची कोन? पोएम रो ना होची द सोलिटरी रिपर। पोएम रो ना कोन? ए सोलिटरी रिपर। सोलिटरी अर्थ होची निर्जन, रिपर अर्थ होची जने हार्वेस्टर बा जने जे फसल अमल करि थांती काटी थांती से। देखो आमे पोएम को पढ़िबा पूर्व प्रथमे पोएटଙ୍କ विषय भलो भाबरे जानि नबा। पोएट हमर एठी किए? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ जने ब्रिटिश पोएट। तांको विषय में पढ़िबा एठी देखो अबाउट द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ was born on 7th April 1770 in Cockermouth in the Lake District, England. विलियम वर्ड्सवर्थ जन्म ग्रहण करथिले 7th एप्रिल 1770 रे कोकरमाउथ नामक सहर रे, जहा लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड रे अवस्थित। इंग्लैंड रो गोटे डिस्ट्रिक्ट अछि लेक डिस्ट्रिक्ट, सेठारे से जन्म ग्रहण करथिले। ही इज रिगार्डेड एज ए वर्शिपर ऑफ नेचर। तांको ग्रहण करा जाए कोन भाबरे? वर्शिपर ऑफ नेचर, प्रकृतिर पूजक भाबरे ग्रहण करा जाए। कारण से प्रकृति प्रेमी थिले। से प्रकृति ऊपर अनेक काव्य कविता रचना करथिले। लव ऑफ नेचर इज ए मेजर थीम ऑफ हिज पोएट्री। तांको काव्य कविता रे, तांको रचना रे प्रकृति प्रेम गोटे मुख्य विषय वस्तु थिला। मेजर थीम अर्थ होची मुख्य विषय वस्तु, लव ऑफ नेचर होची प्रकृति प्रेम। He wrote about ordinary men and women in the language of the ordinary people. से साधारण लोकंक भाषा रे साधारण पुरुष महिला उपरे से रचना करुले काव्य कविता। कारण से चाहूले साधारण लोक माने तांकर काव्य कविता को अधिक रु अधिक पढ़ंतु एवं तांको काव्य कविता किछि शिखिबा को पांतु। For him poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings arising from emotions recollected in tranquility. तांको पई पोएट्री काव्य कविता थिला कोन ना गोटे स्वतःप्रवृत्त अतिरिक्त प्रवाह पावरफुल फिलिंग्स रो माने शक्तिशाली भावनार एक स्वतःप्रवृत्त माने आपे आपे स्पॉन्टानियस स्वतःप्रवृत्त आपे आपे ओवरफ्लो माने अधिक उछली पडुथबा बा अतिरिक्त प्रवाह घटुथबा पावरफुल फिलिंग्स रो अतिरिक्त प्रवाह जहाँ आपे आपे ही थाए संगठित ही थाए। जहाँ सृष्टि कोटु हुए ना इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, जो भावना बा उद्वेग मन को आसे शांत वातावरण रे। ट्रैंक्विलिटी माने शांत वातावरण। He died at Rydal Mount and Gardens, United Kingdom on April 23rd 1850। से मृत्युवरण करथिले राइडल माउंट एंड गार्डन्स नामक स्थान रे, जहाँ यूनाइटेड किंगडम रे अवस्थित, ब्रिटेन रे अवस्थित, एप्रिल 23rd 1850 रे। बुझिपाल पिला माने पोएटंकर एटी मु प्रतिछवि देई देछि, पिक्चर देई देछि, तमे देखि दियो। तापर देखिबा नेक्स्ट होची लीड इन। लीड इन अर्थ इंट्रोडक्शन। लीड इन अर्थ कोन? इंट्रोडक्शन माने उपक्रम। पोएम पढ़िबा पूर्वरु आमे उपक्रम विषय जानिबा, तापर पोएम रो सब स्टांजा को कवर करबा। देखो एटा तमरो पोएम रो एंड रे गुडा सब थिला, मु किंतु ऑर्डर चेंज कर देछि। तमे किछि एते असुविधा न होबा भाई मु तुमको ऑर्डर चेंज कर देछि। देखो कोन देछि? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर। माने गोटे सुंदर वस्तु सबु दिन पई कोन हमको आनंद दिए बा आमो पई सबु दिन रो गोटे आनंदर कारण साजी थाए। द सीनिक व्यू ऑफ ए पिक्चरस्क साइट प्लीजेस आवर आईज। गोटे पिक्चरस्क साइट मनोरम दृश्य, पिक्चरस माने हला मनोरम, मनोरम दृश्य कोन करे ना आम आखि को प्लीजेस करि थाए। माने प्लीजेस माने कोन आनंदित करि थाए बा संतुष्ट करि थाए। द हंटिंग मेलोडी ऑफ ए कुको सुदेश आवर साउल। कुको पक्षीर हंटिंग मेलोडी माने सुमधुर संगीत आमर आत्मा को शांति करे, शांति दिए बा आराम दिए। ए साउलफुल टोन ऑफ ए सिंगर अम्यूजेस आवर हार्ट। गोटे संगीतज्ञर बा गोटे गायकर साउलफुल टोन हृदय स्पर्शी स्वर आमर हृदय को कौन करे? आनंदित करे। अम्यूजेस माने आनंदित करिबा। द मोमेंट वी टेक लीव ऑफ द साइट और साउंड दे occur to us recurringly in a flashback।
जो क्षण मोमेंट माने क्षण आमे एई प्रकार दृश्य किंबा ध्वनिरू आमे अव्याहति नियंती आमे कोन विदाय नियंती सेई समय ठारू ए कोन करे आम स्मृति रे फ्लैशबैक रे रिकरिंग करे बा रिपीट हुए माने बारंबार आसी थाए आम मन रे आमे सेई प्रकार ध्वनि बा सुंदर मनोलोभा दृश्य ठारू आमे निजको विच्छिन्न करि नियंती किंतु आम मनरू से प्रकार ध्वनि सुंदरता जाए नहीं बारंबार कोन ताहा आम मनर स्मृति रे आसी थाए we can hardly part with them सेगुड़िक सहित आमे बहुत कष्ट रे विच्छेद करि पारंती निजको the voice and the vision have a long lasting effect on us एई स्वर एवं दृश्य आम उपरे गुटे दीर्घ समयर प्रभाव रखी थाए लॉन्ग लास्टिंग माने दीर्घ समय धरी की इफेक्ट माने प्रभाव दे कंटिन्यू टू बी ए पेरेनियल मेमोरी विथ अस से माने आम सह पेरेनियल मेमोरी हे रही जांती माने चिरस्थायी हे रही जांती चिरस्थायी स्मृति हे रही जांती दे नेवर सीज टू बी आउ से मानकर अंत हुए नहीं तापर कोन देछि देखो हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड सच चार्मिंग ब्यूटी एंड म्यूजिक कोन तुमे एमिति किछि मनोरम सुंदर म्यूजिक किंबा ब्यूटी रो दृश्य रो सुंदर दृश्य को एक्सपीरियंस करिछो अनुभव करिछो यू मस्ट हैव तुमे निहाती करिथिबो वेल लेट्स रीड द फॉलोइंग पोएम टू नोट हाउ द म्यूजिक ऑफ ए स्कॉटिश गर्ल एक्सरसाइज्ड एन एवरलास्टिंग इंपैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ताहले जदि तुमे करिछो ताहले चलो आजिरो पोएम पढिबा जो पोएम रे आमे देखिबा जे स्कॉटिश गर्ल जणे स्कॉटलैंड रो युवती तांकर संगीत केमिति राइटर बा पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ मनरे शेष होउनथिबा प्रभाव आनिथिला पिला माने पढिबा को तुमे रेडी थिबो म भाबुची किंतु ता पूर्व जदि तुमे ए लीड इन रो मीनिंग जानिया को चाहुचो ताहले मु तुमको एठी मीनिंग दे दोची तुमे कॉपी रे नोट करि परियो म एटा इरेज कर दोची तापर तुमे नोट कर नबो देखो इरेज कर देली तुमे एबे को नोट करिनियो देखिबा नेक्स्ट देखो पिला माने पोएम रो फर्स्ट स्टैंजा आम आगे आसी जाइछि कोन अछि स्टैंजा 1 रे देखो behold her single in the field yon solitary highland lass reaping and singing by herself stop here or gently pass ता अर्थ होउछि behold her माने लक्ष्य करो ताकू जे कि एकुटिया अछि कोउटी ना खेत मध्य रे फील्ड रे yon solitary highland lass yon माने सेठारे माने किछि दूर रे जहा देखा होउछि आखी को सेठारे एकुटिया निर्जन एकाकी हाईलैंड लैस माने पहाड़ी युवती टीए एठी जो युवती अछि से जने स्कॉटलैंड रो गर्ल स्कॉटलैंड रो जने युवती अटे एठी युवती को मन रखियो लैस माने युवती हाईलैंड माने पहाड़ी अंचल रो मु देखो तुमको एठी वोकैब्स लिखि देछि ताको नोट तमे करि परिबो रिपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ से कोन करूची रिपिंग करूची त माने काटू अछि काटू अछि फसल एवं गाउछि निजको निजे स्टॉप हियर और जेंटली पास एटी अटकी जाओ किंबा धीरे धीरे पास करी जाओ बा धीरे धीरे चली जाओ देखो एटी कोन हिची ना कवि पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ कोन करूचंती बुलुचंती विचरण करूचंती एवं तांकर नजर रे गुटे कोन आसी खेत आसी से खेत रे जने स्कॉटिश गर्ल काम करूची कोन करूची काटूची फसल को एवं तांग नजर रे आसी आउ से जेतेबेले नजर रे आसी से लक्ष्य करिसंती जे से संगीत गान करूची से स्कॉटिश गर्लटी कोन करूची किछि सुंदर गीत गाउची आउ से तांकर गीत को डिस्टर्ब न करिवा पई से कहउचंती जे जो स्कॉटिश गर्ल गीत गाउची ताकू तमे लक्ष्य करो एवं आराम से चली जाओ धीरे धीरे चली जाओ किछि शोर शराबा करनी कारण जदि तमे किछि प्रकार रो भी डिस्टर्बेंस आनिबो हुए तो से गाई न पारे ता गीत गाइबा बंद हो जाई पारे से गीत से लाज करी कि किंबा अन्य कोनोसी कारण होई से गीत गाइबा बंद कर देई पारे एटी तुमको वोकैब्स लिखि देखो बिहोल्ड माने अवलोकन करिबा देखिबा यन माने दूर रे देखा जाउथिबा सोलिटरी माने एकाकी बा निर्जन हाईलैंड लैस पहाड़िया अंचल रो जन युवती एठी पहाड़िया अंचल रो लैस अर्थ एठी जने स्कॉटिश युवती माने स्कॉटलैंड रो जियो रिप काटिबा जेंटली शांत भाबरे देखिबा नेक्स्ट स्टैंजा देखो स्टैंजा 2 होउची कोन alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain oh listen
for the veil profound is overflowing with the sound। ସେ କହୁଛନ୍ତି କବି ଏକୁଟିଆ, ଏଲୋନ୍ ମାନେ ଏକୁଟିଆ, ସେ କାଟୁଛି ଏବଂ ବାନ୍ଧୁଛି, ବାଇଣ୍ଡ କରୁଛି ମାନେ ବାନ୍ଧୁଛି, କାହାକୁ? ଗ୍ରେନକୁ, ଶସ୍ୟକୁ। କାଟିଲା ପରେ କଣ କରାଯାଏ? ଫସଲକୁ ବନ୍ଧାଯାଏ। and sings a melancholy strain, ଆଉ ସେ ଗାଉଛି ଗୋଟେ ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଗରେ। ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ମାନେ ରାଗ ବା ଧୁନ୍ ବା ସ୍ୱର। ସେ ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଦୁଃଖମୟ ଗୋଟେ ରାଗରେ ଗାଉଛି, ମାନେ ଯୋଉଟା ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ ଟାଇପର। ଓ ଲିସିନ୍, ହେଇ ଶୁଣ, for the veil profound is overflowing with the sound। ଭେଲ୍ ଅର୍ଥ ଭେଲି, ଭେଲି ଭରି ଉଠୁଛି ତାର ସଙ୍ଗୀତର ଧ୍ୱନିରେ, ଏବଂ କଣ ହଉଛି ନା ଓଭରଫ୍ଲୋ ହଉଛି ସେଇ ଧ୍ୱନିରେ। ଓଭରଫ୍ଲୋ ହବା ମାନେ ଦେଖ, ଯେମିତି ତମେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବ, ଧୀରେ 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 ଭର୍ତ୍ତି ହବ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଯିବ ତାପରେ ସେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇଯିବ। କଣ ହେଇଯିବ? ସେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇଯିବ, ଉଛୁଳି ପଡିବ। ସେମିତି ଏଠି କଣ ହେଇଛି, ତାର ସଙ୍ଗୀତରେ ପୁରା ସମଗ୍ର ଭେଲି ଉପତ୍ୟକା କଣ ପୁରୀ ଉଠିଛି। ପ୍ରୋଫାଉଣ୍ଡ ମାନେ ପୁରୀ ଉଠିଛି ବା ପୁରୀ ଯିବା, ଏବଂ ତାପରେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହଉଛି ସାଉଣ୍ଡରେ। କଣ ହଉଛି? ଓଭରଫ୍ଲୋ ହଉଛି ତାର ଧ୍ୱନି, ସେ ଭେଲିରେ ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି ବା ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କବି ଏଟାକୁ କଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସିନରେ ଛିଡା ହେଇକି ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅନୁଭବ କରିଲା ବେଳେ, ସଙ୍ଗୀତର ମଜା ନେଲା ବେଳେ ସେ ଏଇଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ସାଉଣ୍ଡ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହଉଛି, ତାର ଧ୍ୱନି, ସଙ୍ଗୀତର ଧ୍ୱନି ଓଭରଫ୍ଲୋ ହଉଛି, କାରଣ ସେ ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ଉପତ୍ୟକା ପୁରୀ ଉଠିଛି। ଆଉ ଝିଅଟି କୋଉ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛି? ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦୁଃଖ ଜନକ ଗୀତ ସେ ଗାଉଛି, ଦୁଃଖ ଜନକ ଧ୍ୱନିରେ ଗାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଝିଅଟି କଣ କରୁଛି? କାଟୁଛି ଏବଂ ବାନ୍ଧୁଛି, କାହାକୁ? ଫସଲକୁ ବା ଗ୍ରେନକୁ, ଶସ୍ୟକୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 3 ପିଲାମାନେ। ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 3 ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି? No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands। ଲେଖିଛନ୍ତି କବି କଣ ନା, କୌଣସି ବି ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀ, ନାଇଟାଙ୍ଗଲ ମାନେ ବୁଲବୁଲ ପକ୍ଷୀ, ଏମିତି ସ୍ୱରରେ ଗାଇ ନାହିଁ। କଣ? ଡିଡ୍ ଏଭର ଚଣ୍ଟ, ଏମିତି କେବେ ଗାଇ ନାହିଁ। ଚଣ୍ଟ ମାନେ ଗାଇବା। ମୋର ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ ଟୁ ୱେରି ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ, ମାନେ ୟାଠୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଥକି ଯାଇଥିବା ଟ୍ରାଭେଲର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦଳ ଆଗରେ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସେଡି ହଣ୍ଟରେ ମାନେ ଛାଇ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ, ଏବଂ ଆରବିଆନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ଆରବିଆନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ଆରବିଆନ୍ ଡେଜର୍ଟରେ। ସ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏଠି ଡେଜର୍ଟ। ଦେଖ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ବାଲି, ସ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ହଉଛି ଡେଜର୍ଟ, ମରୁଭୂମି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି କଣ ହେଇଛି ସିନଟା ଦେଖ, କବି କଣ ଏଠି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କବି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଯେମିତି ଆରବିଆନ୍ ଡେଜର୍ଟରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଟ୍ରାଭେଲର ମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ କରନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ସେଡି ହଣ୍ଟରେ କଣ କରନ୍ତି ନା, କିଛି ସମୟ ସେମାନେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ସେଡି ହଣ୍ଟ ମାନେ ଛାଇ ଥିବା ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳରେ ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ରହନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ପରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଡି ହଣ୍ଟରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ନାଇଟେଙ୍ଗଲ ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିକି ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରେ। କିନ୍ତୁ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଝିଅଟିର ସଙ୍ଗୀତକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ, ଯେ ଏମିତି କେବେ ହେଇନାହିଁ। ନାଇଟେଙ୍ଗଲ ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ ଗାଇଛି ୱେରି ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆଗରେ, ଟ୍ରାଭେଲରଙ୍କ ୱେରି ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଥକି ଯାଇଥିବା ଦଳ ଆଗରେ ଗାଇଛି। କିଏ? ନାଇଟେଙ୍ଗଲ ଗୀତ ତ ଗାଇଛି ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତରେ, ସୁମଧୁର ଧ୍ୱନିରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଝିଅ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଗାଇ ନାହିଁ। ମୋର ୱେଲକମ୍ ନୋଟ୍ସ ଟୁ ଦ ୱେରି ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ମାନେ ମୋର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେ, ମାନେ ଆଠୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ, ଝିଅଟି ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁମଧୁର ନାଇଟେଙ୍ଗଲ କେବେ ଗାଇ ନାହିଁ। କାହା ଆଗରେ? ଟ୍ରାଭେଲରଙ୍କ ଦଳ ଆଗରେ। କୋଉଠାରେ? ଆରବିଆନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ଆରବିଆନ୍ ମରୁଭୂମିରେ, ଏବଂ ଆଉ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ? ସେଡି ହଣ୍ଟରେ, ମାନେ ଛାଇ ଥିବା ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନରେ। ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଭୋକାବ୍ସ ପିଲାମାନେ, ତମେ ଏଇ ଭୋକାବ୍ସକୁ ଯଦି ବି ନୋଟ କରିବ, ତମେ ମିନିଂ ଆପେ ଆପେ ବୁଝିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତମେ ଏଠି ମନେ ରଖିଦବ ବଢିଆ କଥାଟା, ସ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ବାଲି ଏବଂ ସ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ହଉଛି ମରୁଭୂମି। ଦେଖିବା ଏବେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 3 ପିଲାମାନେ। ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 3 ହଉଛି କଣ? A voice so thrilling near was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest breezes। ଦେଖ କଣ ହେଇଛି ନା, କବି କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଧ୍ୱନି ବା ସ୍ୱର କେବେ ଶୁଣା ଯାଇ ନଥିଲା। କେତେବେଳେ? ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଟାଇମରେ, ବସନ୍ତ ଋତୁରେ। କାହାଠାରୁ? କୁକୋ ବାର୍ଡ ଠାରୁ, ଫ୍ରମ ଦ କୁକୋ ବାର୍ଡ, ବ୍ରେକିଂ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ ଦ ସିଜ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫାର୍ଦେଷ୍ଟ ବ୍ରିଜେସ୍।
ଦୂରରେ ଥିବା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସମୁଦ୍ରର ନୀରବତା ଭଙ୍ଗ କରି କେବେ ବି ଏମିତି ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଇନି କୁକ ବାର୍ଡର ଭାସି ଆସୁଥିବାର। କେବେ ବି ଶୁଣାଯାଇନି। କେମିତି ଧ୍ୱନି ନା ସ୍କଟିଶ ଗାର୍ଲ ଯେମିତି ଗାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇଟର କଣ କରିଛନ୍ତି, ସ୍କଟିଶ ଗାର୍ଲକୁ କୁକ ବାର୍ଡ ଏବଂ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ବାର୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ବାର୍ଡ ଆଉ କୁକ ବାର୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କବି ଝିଅଟାକୁ ତୁଳନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କଟିଶ ଝିଅଟାକୁ। ସ୍କଟିଶ ଝିଅ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛି କାମ କରିଲା ସମୟରେ ଯେ ନା ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ନା କୁକ ବାର୍ଡ ତା ଆଗରେ ତୁଳନୀୟ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଏ, କୁକ ବାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଏ। କୁକ ବାର୍ଡ କାହା ଆଗରେ କୋଉଠି ଗାଉଛି, ହିବ୍ରିଜେସରେ ଗାଉଛି, ମାନେ ଦୂର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗାଉଛି। ସେ ଦୂର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରୁ ସମୁଦ୍ରର ନୀରବତା ଭଙ୍ଗ କରିକି ତାର ସଙ୍ଗୀତ ବହି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ୟା ତୁଳନାରେ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ସେମିତି ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ଆରବିଆନ ଡେଜର୍ଟରେ ଟ୍ରାଭେଲରଙ୍କ ଦଳ ଆଗରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଝିଅଟିର ଗୀତ ଠାରୁ କିଛି ଗୁଣରେ ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଗୀତ ସବୁ ଝିଅଟି ଗୀତ ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ସବୁ ଲେଖିଛି ଦେଖ, ଥ୍ରିଲିଂ ମାନେ ଉତ୍ସାହଜନକ, ସିଂହଣ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବା ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିବା। ବ୍ରେକ୍ ଦ ସାଇଲେନ୍ସ ନିରବତା ଭଙ୍ଗ କରିବା। ହିବ୍ରିଜେସ୍ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଯୋଉଠି କଣ କରନ୍ତି ନା ତମର କୁକ ବାର୍ଡ ମାନେ ରହନ୍ତି। କୁକ ଏକ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ। ଆମର ଯେମିତି ଏପଟେ ସବୁ ଗୀତ ଗାଉଥିବା ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କୋଇଲି ଅଛି, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ଇଏ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ତମର ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ବାର୍ଡସ୍ ଦେଖାଯାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 5 ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago. କବି କହୁଛନ୍ତି କଣ କେହି ମତେ ସେ କଣ ଗାଉଛି କହିବେ ନାହିଁ। ତାମାନେ କବି ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ତା ଝିଅଟି ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଛି ସେ ଗୀତକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ଭାଷା ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି କେହି ଗୋଟେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଦିଅନ୍ତା କି ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତା କି କଣ ଗାଉଛି ଝିଅଟି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏକୁଟିଆ ଏବଂ କେବଳ ଝିଅଟି ଅଛି ଯେ କି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ତ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଲେ ସେ ହୁଏତ ଗାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେହି ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତା କି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ନିଜେ ଅନୁଭବ ପୁଣି କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ରିଏଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନା କେହି ଆଉ ବୁଝେଇବାକୁ ଆସିବେନି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କେହି ମତେ ବୁଝେଇବେନି ଏ କଣ ଗାଉଛି ଝିଅଟି। ପାରାହାପ୍ସ ଦ ପ୍ଲେନିଟିଭ ନମ୍ବର୍ସ ଫ୍ଲୋ, ବୋଧ ହୁଏ ଇଏ କିଛି ଦୁଃଖ ଭରା ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତର ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଭାସି ଯାଉଛି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ପାରାହାପ୍ସ ମାନେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କେହି ତ ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଉଛି ଗେସ୍ କରିବି କହିକି ଗେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାରାହାପ୍ସ ମାନେ ବୋଧ ହୁଏ ଇଏ କଣ କିଛି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ବା ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଗ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବହୁଛି। ନମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ନମ୍ବର୍ସ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତର ଧୁନ ବା ରାଗ ବା ସ୍ୱର। ଫୋର କଣ ପାଇଁ ବହୁଛି ନା ଫୋର ଓଲ୍ଡ ଅନହ୍ୟାପି ଫାର ଅଫ ଥିଙ୍ଗସ, ମାନେ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଯୋଉ ବିଗତ ଅତୀତରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଭରା ଘଟଣା ସବୁ ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ଫାର ଅଫ ମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଅତୀତ, ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା। ଏସବୁ ଯୋଉ ପୁରୁଣା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଏଇଭଳି କିଛି ବିଷାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ କଣ ସେ ଝିଅଟି ଗାଉଛି। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଗୀତକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ଗୀତକୁ ତମେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବ ଯେ ଗୀତଟି କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗା ଯାଉଛି, ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା କିଛି ଦୁଃଖରେ କିଏ ଜଣେ ଗାଉଛି ସେଟା ଆରାମସେ ଜାଣିଯିବ। ଏବଂ ଫର ଓଲ୍ଡ ଅନହ୍ୟାପି ଫାର ଅଫ ଥିଙ୍ଗସ ବୋଧ ହୁଏ ହେଇପାରେ ସେ ପୁରୁଣା ଅତୀତରେ ଯୋଉ ବିଗତ ଅତୀତରେ ଦୂର ଅତୀତରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଭରା ଜିନିଷ ଘଟିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ସେ ଗାଉଛି। ଏଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ୍ସ ଲଙ୍ଗ ଏଗୋ, କିମ୍ବା ଏଇଭଳିଆ ବି ହେଇପାରେ ଯେ ବ୍ୟାଟଲ୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଅତୀତରେ ସେଇ ବିଷୟରେ। ପୂର୍ବ ସମୟରେ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହଉଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଦୁଃଖରେ ଆସିକି ଝିଅଟି ବୋଧହୁଏ ଗୀତ ଗାଉଛି। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଏଟ ଇମାଜିନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡରେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 6। Or is it some more humble lay familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and may be again? ରାଇଟର ପୋଏଟ କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହେଇପାରେ ଏମିତି ଯେ some more humble way ମାନେ କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ସାଧାରଣ ବା ସରଳ ଗୀତ ଏଇଟା ହେଇଥାଇପାରେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିପାରେ। ଫ୍ୟାମିଲିଆର ମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା, ପରିଚିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥାଇପାରେ।
ଝିଅ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇଥାଇପାରେ, ସେ ଏମିତି ଗେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ତାଙ୍କର ଗେସ୍ ଦିଟା ରହିଛି। ଗୋଟେ ତ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧ ଫୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ହେଇଥାଇପାରେ, ପୁରୁଣା ଅତୀତରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଦୁଃଖ ଭରା ଘଟଣା, କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହା କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇଥାଇପାରେ। ସମ୍ ନେଚୁରାଲ ସୋରୋ ଲସ୍ ଅର୍ ପେନ୍, କିଛି ନେଚୁରାଲ ମାନେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବିବନି, ନେଚୁରାଲ ମାନେ ସାଧାରଣ, ଯାହା ନେଚୁରାଲି ଗୋଟେ ଜଣେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଘଟିଥାଏ। ସାଧାରଣରେ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ, କ୍ଷୟ କ୍ଷତି, ସର ମାନେ ଦୁଃଖ, ଲସ୍ ମାନେ କ୍ଷତି, ପେନ୍ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯେମିତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କ୍ଷତି ଆସିଥାଏ, ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଥାଏ, ସେମିତି ଏଇଟା ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମେ ବି ଏଗେନ୍, ଏହା ହେଇଅଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ରାଇଟର ଭାବୁଛନ୍ତି, ପୋଏଟ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସରି ରାଇଟର ମୁଁ କହିଦଉଛି, ପୋଏଟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅଟି, ଯୁବତୀ ଜଣକ ର ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ କଣ ଖରାପ ଘଟି ଯାଇଛି, ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଆମର ନେଚୁରାଲି ଘଟେ, ଯେମିତି ଯେମିତି ନେଚୁରାଲି ଦୁଃଖ ଆସେ, କ୍ଷତି ଆସେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସେ, ସେମିତି ଝିଅଟି ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ ତାହା ହବାର ପୁଣି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗୀତଟିଏ ଗାଉଛି। ଦେଖ, ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତଟେ ସେ ଗାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖର ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ଦୁଃଖ ସେ ଗୀତକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଅନୁଭବ ହେଲା ଭଳିଆ ସୁମଧୁର ଅଛି ସେ ଗୀତଟି। ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ନୁହେଁ ଖରାପ ଗୀତ ହେଇଥିବ, ମାନେ କାନକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଦେଖ, ହମ୍ବୁଲ ଲେ ମାନେ ଏକ ସାଧାରଣ ବା ସରଳ ଗୀତ, ଫ୍ୟାମିଲିଆର ମାନେ ପରିଚିତ, ଜଡ଼ିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସହିତ ଏଠି ଜଡ଼ିତ। ଫ୍ୟାମିଲିଆର ମାନେ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଡ଼ିତ ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ମିନିଂ ଦଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା, ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 7 କଣ ଦେଇଛି? whatever the theme the maiden sang, whatever the thing the maiden sang, as if her song could have no ending, I saw her singing at her work and over the sickle bending। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ତମେ ଯଦି ନୋଟିସ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ରୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏ ପୋଏମ ର ଦେଖିବ ଭି ସାଉଣ୍ଡ କୁ ହାଇଡ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ଓଭର ଲେଖା ହେଇଛି। ସେମିତି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଭି କୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି କବି। କଣ ମାନେ ପୋଏଟିକ ମେନରରେ ସେ ଏମିତି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରେ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ଏରର ନୁହେଁ, ଏଟା ଗ୍ରାମାର ଆମର ଇଂଲିଶ ତମର ପୋଏମରେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଧରାଯାଏନି, ଦେଖାଯାଏନି। ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଦ ଥିମ୍, ଯାହା କିଛି ବି ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯାହା ମେଡେନ ଗାଉଥିଲା, ମେଡେନ ମାନେ ଏଠି ଯୁବତୀ, ଯୁବତୀ ଜଣକ ଗାଉଥିଲା, as if her song could have no ending, ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତା ସଙ୍ଗୀତର କିଛି ଶେଷ ନାହିଁ। I saw her singing at her work, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଗୀତଟି ଗାଉଥିଲା, and over the sickle bending, ମାନେ ସିକିଲ ଧରିକି, ଦା ଧରିକି ସେ ବେଣ୍ଡ ହେଇକି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ୟା ଅର୍ଥ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ଦେଖ ହିଡେନ ମିନିଂ କଣ ଅଛି ନା, ସିକିଲ ହଉଛି ଦା, ଗୀତ ହାତରେ ଧରିଛି, ଏକୁ ଧରିକି ସେ ବେଣ୍ଡ ହେଇକି ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ତାମାନେ ସେ ଯୋଉ ଗୀତଟା ଗାଉଥିଲା, ସେ କେବଳ ସେଇ ଗୀତ ଗାଇବା କାମଟା କରୁନଥିଲା, ମାନେ କେବଳ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ମଜା ନବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଉଲ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୀତ ଗାନ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଗୀତ ଗାଇବା ସାଙ୍ଗରେ ରାଇଟର ଏଠି ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ରୁ, ଯେ ସେ ତାର କାମ ବି କରୁଥିଲା, ସେ ତାର କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ ଭୁଲି ନଥିଲା, ସେ କାମରେ ମଧ୍ୟ ମାତିଥିଲା। ସେ ଏଠି ରିପିଂ କରୁଥିଲା କ୍ରପ୍ସକୁ, ଶସ୍ୟକୁ କାଟୁଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ଥିମ୍ ମାନେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ମେଡେନ ମାନେ ଅବିବାହିତା ଯୁବତୀ, ସିକେଲ ମାନେ ଦା, ବେଣ୍ଡ ମାନେ ନଇବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା, ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 8 ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି? I listened motionless and still, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ସ୍ଥିର ଏବଂ ଧୀର ଭାବରେ, ସ୍ଥିର ଏବଂ ଧୀର, ମୋଶନଲେସ୍ ମାନେ କିଛି ପ୍ରକାର ହଲଚଲ ନ ହେଇକି, ମୁଭମେଣ୍ଟ ନ ଦେଖେଇକି, ଷ୍ଟିଲ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀର ସ୍ଥିର, and as I mounted of the hill, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ପାହାଡ଼ ଚଢିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମାନେ ଚଢିବା, ହିଲ୍ ମାନେ ପାହାଡ଼, the music in my heart I bore, ସେ ସଙ୍ଗୀତକୁ, ସେ ଗୀତକୁ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ବହନ କଲି, long after it was heard no more, ବହୁ ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାର, ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଦିନ ଶୁଣିଲି, ଯେବେ ଶୁଣିଲି ତାର ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ବହନ କଲି। ତାମାନେ ସେ ଗୀତଟି ତାଙ୍କ ପୋଏଟଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଛାପ ବନେଇଦେଲା, ଗୋଟେ କଣ କରିଦେଲା, ଗୋଟେ ଗଭୀର ଛାପ ବନେଇଦେଲା। ସେ ସଙ୍ଗୀତର ଏତେ କଣ ଥିଲା ନା ଆକର୍ଷଣ ରହିଥିଲା ଯେ ତାହା ପୋଏଟ ଚାଲିଗଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡିକି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ କଣ ଗଭୀର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ମୋଶନଲେସ୍ ମାନେ ନିଶ୍ଚଳ ବା ସ୍ଥିର, ଷ୍ଟିଲ୍ ମାନେ ଶାନ୍ତ, ମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମାନେ ଉପରକୁ ଚଢିବା, ବିୟର ମାନେ ବହନ କରିବା ବା ଧାରଣ କରିବା।
तापर देखिबा पिलामाने देख जदि तमे चाहुच ओडिया मीनिंग मु एठी कवितार सारांश लिखि देइछि पढ़ी भी दउछि देख तमे जदि नोट करिया चाहन्छ नोट करिनियो। कवि जणे पहाड़ी अंचलर युवती की देखुछंती जे बिलरे एकुटिया शस्य काटुछंती एवं गीत गाउछंती। कवि आमको कहउछंती कि सेठारे अटकी जाओ नचे धीरे चली जाओ जेपरि तांको गीतरे बाधा न आसे कारण बाधा आसे जदि किछि प्रकार डिस्टर्बेंस हबो से झीटी युवतीटी हुए तो गाई न पारे। ସେହି ଗଭୀର ଉପତ୍ୟକାଟି ଝିଅଟିର ମଧୁର ଏବଂ ଦୁଃଖଭରା ସଙ୍ଗୀତରେ ଭରି ଯାଇଛି। କବି ସେହି ସ୍ୱରକୁ କୋଇଲି ଏବଂ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ କୋଇଲି ଯୋଉ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କୁକୁଆ ଆଉ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠାରୁ କବି କଣ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେଇଛନ୍ତି ଝିଅଟିର ଗୀତକୁ। ନାଇଟିଙ୍ଗେଲ କୋଇଲି ତ କିଛି ବି ନୁହେଁ କାହା ଆଗରେ ଝିଅଟି ଆଗରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆରବ ମରୁଭୂମିରେ କ୍ଲାନ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ନାଇଟିଙ୍ଗେଲର ସ୍ୱର ଯେତିକି ଶାନ୍ତି ଦିଏ ଏହି ଝିଅଟିର ସ୍ୱର ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମଧୁର। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କୋଇଲିର ସ୍ୱର ଯେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକର ହେଇଥାଏ ଏହି ଝିଅଟିର ସ୍ୱର ତାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଝିଅଟିର ଭାଷା କବି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି କି ଗୀତଟି କେଉଁ ବିଷୟରେ ହୋଇଥିବ। ହୁଏତ ଏହା କୌଣସି ପୁରୁଣା ଯୁଦ୍ଧ ବା ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ହୋଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଦୁଃଖ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଗୀତ ହୋଇଥାଇପାରେ ଯାହା ଆଗରୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ପୁଣି ଘଟିପାରେ। କବି ପ୍ରଥମେ କଣ ଝିଅଟିର ଭାଷାକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଗାଉଛି। କବିଙ୍କର ଭାଷା ହଉଛି ଇଂଲିଶ। କବି ଇଂଲିଶରେ ତାଙ୍କର ନେଟିଭ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଂଲିଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଝିଅଟି ଯୋଉ ଭାଷାରେ ଗାଉଛି କବିଙ୍କୁ କିଛି ବି ବୁଝା ପଡୁନି। କବି ପ୍ରଥମେ ତ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମତେ କେହି ଏଇ ଝିଅଟିର ଗୀତକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେ ରିଏଲାଇଜ କରିଛନ୍ତି ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କିଏ ବୁଝେଇବ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଝିଅଟିର ଭାଷା ବୁଝି ନ ପାରିବାରୁ ସେ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କଣ ହେଇଥାଇପାରେ ଏ ସଙ୍ଗୀତର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୁଏତ ପୁରୁଣା ଯୁଦ୍ଧ ବା ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ହେଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଦୁଃଖ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯାହା ସବୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆସେ ତା ବିଷୟରେ ହେଇଥାଇପାରେ। ଏବଂ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ଝିଅଟି ସାଙ୍ଗରେ ଘଟି ଥାଇପାରେ ଏବଂ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଘଟିପାରେ। କବି କହୁଛନ୍ତି ଗୀତର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ଝିଅଟି ଏପରି ଗାଉଥିଲା ଯେମିତି ସେ ଗୀତର କେବେ ଶେଷ ନାହିଁ। କବି ସେହି ଗୀତକୁ ମନ ଦେଇ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ଶୁଣିଲେ ସ୍ଥିର ଧୀର ହୋଇ ଶୁଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଗୀତ ଶୁଣି ପାରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତମକୁ କବିତାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିଛି। ଯଦି ତମର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବ। ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଚାପ୍ଟରର ତମର MCQ ଉପରେ ନେଇକି ଆସିବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।